शुभ अपराह्न पिला माने एई वर्चुअल क्लास उपस्थित थिबा समस्त सप्तम श्रेणीर छात्र छात्री एवं शिक्षक शिक्षयित्री मानकु मोर हार्दिक अभिनंदन सह स्वागत जनाउछि। मु आरती कालो सहकारी शिक्षयित्री सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय टेड़गामुहान ब्लॉक सबडेगा जिला सुंदरगढ़। ताहेले पिला माने आमे आज सप्तम श्रेणीर साहित्य सौरभ पुस्तक प्रबंध विभागर प्रबंध सत्यर पूजारी आचार्य हरिहर पाठटी को पढ़िबा सहित बुझिबा जे आमे प्रसंग विषय रे किछि जानिबा। सत्य सत्य कहिले सत कथा बा जहा ठीक चिरंतन सत्य। सत्य सबेले सत्य। सत्यर विपरीत आमे मिथ्या जानिछु। जे पूजारी पूजारी आमे काहाकू कहिबा जे पूजा करंती ताकू आमे पूजारी कहि थाउ। सत्यर पूजारी आचार्य हरिहर दास जे से जणे सत्यनिष्ठ व्यक्ति थिले। से सत्य को सत्य अहिंसा को पूजा करथिले। से सत्य एवं त्यागर प्रतीक थिले। तेणु तांकू सत्यर पूजारी बोली कहा जाइछि। जे से जणे महान देश सेवक समाज संस्कारक थिले। एही प्रबंध रे लेखक विनोद कानूनगो आचार्य हरिहरंक केतेक महत गुणावली को वर्णना करिसंती। ताहेले पिला माने आज आमे आस लेखक विनोद कानूनगो को विषय रे किछि जानिबा। ताहेले चलो एबे स्मार्ट बोर्ड पाखकू जिबा। प्रसंग हेउछि सत्यर पूजारी आचार्य हरिहर। लेखक हेउछंती विनोद कानूनगो। 1912 मसीहा जून 6 तारिख रे कटक जिलार किशोर नगरस्थ मल्लीपुर गाँव रे जन्मग्रहण करिथिले। से एकाधार रे जणे समाजसेवक अनुवादक शिशु साहित्यक थिले। तांको लिखित पुस्तक गुड़िक मध्यरे चलंता राइजर अमुहा नई निरोग देह गोपबंधु गांधी कथा अजब दुनिया प्रभृति से लेखा लेखिथिले। से ज्ञान मंडलर संकलक भावरे मध्य परिचित अछंती। ताहेले पिला माने आमे पाठ को पढ़िबा आगरु आम प्रबंधर केंद्रीय भावधारा विषय रे जानिबा। जे आचार्य हरिहर जणे स्वाधीनता संग्रामी और समाज संस्कारक थिले। से थिले सत्य और शांतिर मूर्तिमंत अवतार। समाज संस्कारक कहले जे समाज रे परिवर्तन आनी थांती बा समाजर कुसंस्कार विरोध रे स्वर उत्तोलन करिकरी आम समाज रे नुआ संस्कार आनी थांती। तांकू संस्कारक कहा जायथे। सेति पय तांकू सत्यर पूजारी बोली कहा जाय। गांधीजींकर अहिंसा नीतिर से पक्षपाती थिले। ए महात्मा गांधी सत्य एवं अहिंसा नीति रे आम भारत को स्वाधीन करथिले। से महात्मा गांधी को सपोर्ट करथिले बा पक्षपाती थिले। एतद व्यतीत से सत्यवादी वन विद्यालय रे जणे आदर्श शिक्षक थिले। जे आचार्य हरिहर से समाज संस्कारक देशप्रेमी किंबा आम स्वाधीनता संग्रामी सहित से जणे आदर्श शिक्षक थिले। से पिलाटी बेलरू समाज सेवा को जीवनर व्रत भावे ग्रहण करी जणे समाज संस्कारक भावे समस्तंकर श्रद्धा भाजन होई पारिथिले। भावेंकर भूदान आंदोलन रे जोग देई से सही काम रे तांको शेष जीवन अतिबाहित करिथिले। एही प्रबंध रे लेखक आचार्य हरिहरंकर तांको जीवनर महत्वपूर्ण गुणावली तांकर व्यक्तिगत आदर्श सबु वर्णना करिसंती। ताहेले पिला माने आसो आज आमे पाठटी को पढ़ी। आचार्य हरिहरंक तिरोधान रे गोटिए जुगर अवसान घटिला। जेउ मानकु सेतेबेले 20-25 वर्ष बयस सेमाने तांको मृत्युर प्रथम सप्ताह रे ही कुहाकुही हेउथिले। एही लोक जे एते बड़ थिला आम्हे माने जानि पारु नथिलु। तो जे आचार्य हरिहरंक तिरोधान
ତିରୋଧାନ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ବା ପରଲୋକ ହେବା, ମୃତ୍ୟୁ କରିବା, ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିବା, ଗଙ୍ଗା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତିରୋଧାନର ଅର୍ଥ ଅଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ତିରୋଧାନରେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗର ଅବସାନ ଘଟିଲା। ଯୁଗ ଯୁଗ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛୁ ଯେ ଆମର 4ଟି ଯୁଗ, ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତୟା, ଦ୍ୱାପର, କଲି, ସେମିତି 4ଟା ଯୁଗ ଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଯୁଗର ଅବସାନ ଘଟିଲା। ଏଠି ଯୁଗ କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା ଯେ ଯୁଗ କହିଲେ ଜଣଙ୍କର ଆମେ ଆଗେ ରାଜାମାନେ ଆମର ଦେଶକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମାନେ 14 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ କିଏ 30 ବର୍ଷ ଶାସନ କରୁଥିଲା, ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ କହିବା। ଯେମିତି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଆମର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରିକେଟର ସେ ଆମର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୁଗକୁ ଆମେ ସେ ଅବସର ନେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଯୁଗକୁ ଆମେ ସଚିନ ଯୁଗ କହିବା। ସେମିତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗର ଅବସାନ ଘଟିଲା। ଅବସାନ ମାନେ ଶେଷ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ 20-25 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିଲା, ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସେତେବେଳେ ଯୁବକ ଥିଲେ ବା 20-25 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଯେ ସେ ମରିଗଲା ପରେ କଣ କୁହାକୁହି ହେଲେ ଯେ ଲୋକଟା ଏତେ ବଡ ଥିଲା ଆମେମାନେ ଜାଣିପାରିନଥିଲୁ ତ, ଯେ ସେ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ କି ସେ ଏତେ ବଡ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲେ। ଯେ ଆମର ଭାଗବତରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅଛି ଯେ ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଲେ ତାହା ଜାଣି। ଯେ ମଣିଷ ମରିଗଲା ପରେ ଆମେ ତାର ଭଲ ଗୁଣ କି ସେ ଭଲ ଥିଲା ସେଇ କଥାଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାଉ। ଯେ ମରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସେଇ ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିନଥିଲେ। ଏଠିରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଘଟିଛି। ସେଭଳି ହେବାରେ କିଛି ବିଚିତ୍ରତା ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ବଡ଼ପଣିଆ କେଉଁଠି ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ଜାଣି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର କେତେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏ କଥାଟି ଅଧିକ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଯେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ। ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ମାନେ ମଣିଷ ମରିଗଲା ପରେ ଆମେ ତାର ପ୍ରଶଂସା କରିଥାଉ, ଠିକ୍ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବିୟୋଗ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ କଣ କାହାକୁ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ବଡ ଲୋକ ଥିଲେ ଆମେ ତ ଜାଣିପାରି ନଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ଏ କଥାଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ବା ଉପଯୁକ୍ତ। ସେ ଛାତ୍ରାବାସରେ କିଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କର କାଛୁ ଧୋଉଥିଲେ, ଜ୍ୱର ହେଲେ କିଭଳି ରାତ୍ରି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ଜଗି ରହୁଥିଲେ, ହଇଜା ଲାଗିଲା ବେଳେ ସେ କିଭଳି ନିର୍ଭୟରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ, ଭଲ ଭାବେ ଅଙ୍କ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ନିୟମିତ ସୂତା କାଟୁଥିଲେ। ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଛାତ୍ରାବାସ କହିଲେ ହଷ୍ଟେଲ, ଯେ ଯୋଉଠି ଛାତ୍ରମାନେ ରହିକି ପାଠ ପଢନ୍ତି ତାକୁ ଛାତ୍ରାବାସ କୁହାଯାଏ। ଛାତ୍ର ଯୋଗ ଆବାସ ଛାତ୍ରାବାସ। ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାଛୁ ଦଉଥିଲେ, ଛାତ୍ରାବାସରେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶରେ ରହନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ କାଛୁ ହଉଥିଲା ସେ ଧୋଉଥିଲେ, ଜ୍ୱର ହେଲେ ସେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଜଗୁଥିଲେ, ହଇଜା ଲାଗିଲେ ସେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ନିର୍ଭୟରେ ମାନେ ବିନା ଭୟରେ ସେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖୁଛ ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଙ୍କ ପଢାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ନିୟମିତ ସୂତା କାଟୁଥିଲେ ମାନେ ଆଗେ ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କଣ କହୁଥିଲେ, ସ୍ଲୋଗାନ ଦଉଥିଲେ ଯେ ଖାଅ କାଟି ପିନ୍ଧ। ଯେ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର ଆଉ ବିଦେଶୀ ଜିନିଷକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ନିଜେ ସୂତା କାଟିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁଗା ବୁଣିକି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ସୂତା କାଟୁଥିଲେ। ବୁଢା ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଚାଲି ଭୂଦାନ, ଗ୍ରାମଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନର ମହତ୍ୱ ବୁଝାଉଥିଲେ ଇତ୍ୟାଦି କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ଅସଲ ମହତ୍ୱକୁ ଗୌଣ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଏ। ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ସବୁ ଲୋକହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେ କାଛୁ ଧୋଉଥିଲେ, ଜ୍ୱର ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ, ସୂତା କାଟୁଥିଲେ। ତାପରେ ବୁଢା ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଭୂଦାନ ମାନେ ଭୂମିଦାନ, ଯେ ବିନୋବା ଭାବେ ଜଣେ ଆମର ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନର ସେନାପତି ଥିଲେ, ଲିଡର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆମ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭୂଦାନ
आंदोलन रे जोग देई गाँ गाँ बुली जमीदार मानकू बुझाउथिले जे जेउ मानकर अधिक जमी थिला सेमानक ठारू भूमि आनिकी जमीहीन बा गरीब श्रेणीर लोक मानकू दान करुथिले। सेही आंदोलनर महत्व बुझाउथिले। ए सब कथा जदि आमे वर्णना करिबा सेतेबेले आमे तांकर असल महत्व को गौण स्थान दिया जाई थाए। गौण गौण माने कम भाव, गौणर विपरीत होचे मुख्य। जे ताकू तांकर से सब कथा को मुख्य स्थान दिया जाई नाही, न्यून स्थान गौण स्थान दिया जाइथिला। तेणु तांको बड़पणियार प्रकृत रूप देखिबार सुजोग युव समाज को मिली नाही। जो युव समाज थिले 20-25 वर्ष बयसर जो युवक माने थिले तांकर बड़पणिया को से माने देखि पारि नाहांती। जे आमे जदि प्रकृत रे आमे आचार्य हरिहरंकर जिमान समाज संस्कारक व्यक्ति मानकर आमे बड़ कथा मानकु जदि आमे बुझी थांता ताहेले आम समाज आउ टिके ऊपर को उठी थांता। जे सेमाने जेतेबेले आचार्य हरिहरंकर बड़पणिया को जानि पारि नाहांती सेतेबेले आम समाजर किछि क्षति घटी थाए। से भल इंग्राजी व्याकरण खंडे लेखिथिले ओ ताहार पुनमुद्रण 60 थर होई सारिलाणी बोली कहिला बेले आम कथा उपरे आमे जेते गुरुत्व आरोप करू भारतर स्वाधीनता संग्राम रे सेतेबेले 1930 रे प्रथमे आईन अमान्य आंदोलन हेला। आचार्य हरिहर ही ओडिशा रे प्रथम सेनापति भावरे इंचुड़ी लवण क्षेत्र रे आईन अमान्य करी बंदी होइथिले बोली कहिबाकू भूली जाओ। देख पिला माने जे से भल इंग्राजी व्याकरण खंडे लेखिथिले तांको इंग्राजी व्याकरण बही थिला। से बहीर ना होछि हम चित्र रे देखि पारुछे जे एटा होछि से ग्रामर बहीटा चाइल्ड्स इजी फर्स्ट ग्रामर। जे ए बहीटा माने केते थर 60 थर मुद्रण होई सारलाणी। पुनः मुद्रण कहले पुणी थरे छपा हेबा। जे 60 थर से हेछि बेले से खेलते माने महत्वपूर्ण से बही व्याकरण बहीटा। आउ जेतेबेले आमे भारतर स्वाधीनता कथा में भाबिबा भारतर स्वाधीनता संग्राम रे जेतेबेले 1930 मसिया रे कोन होइतिला आईन अमान्य आंदोलन हेइथाय। जे 1930 मसिया रे महात्मा गांधी को नेतृत्व रे आईन अमान्य आंदोलन हेइतिला। आउ आम ओडिसा रे आचार्य हरिहर सेनापति भागरे इंचुड़ी लवण क्षेत्र रे इंचुड़ी बालेश्वर गोटिए जगार ना आम समुद्र कूल से अवश्य लवण क्षेत्र रे जे आईन अमान्य आंदोलन जो लवण सत्याग्रह होइतिला सेइथिरे आमर आचार्य हरिहर दास सेनापति भावरे सत्याग्रह रे आगेई आसीथिले। तापरे से 1921 रो असहयोग आंदोलन बेलू आरंभ करी 1945 पर्यंत दीर्घ 25 वर्ष काल स्वाधीनता संग्राम भितरे ओतप्रोत भावरे जड़ित थिले। जे 1921 मसिया रे कोन होइतिला 1921 मसिया रे असहयोग आंदोलन हेइतिला। सेही असहयोग आंदोलन रे मध्य महात्मा गांधी नेतृत्व नैथिले। आउ 1921 रु 1945 मसिया पर्यंत दीर्घ 25 वर्ष से आमर स्वाधीनता संग्रामी भावरे से ओतप्रोत भावरे जड़ित थिले। ओतप्रोत भावरे निबिड़ भावरे से संश्लिष्ट थिले। हरिहर जे दिने समाज कागजर संपादक थिले एकता कहिला बेलकू आज अनेकंकु नुआ भली लागे। जे समाज आमर जो खबर कागज दैनिक खबर कागज अच्छी जहाँकि गोपबंधु दास प्रतिष्ठा करथिले 1919 मसिया से कागजर से संपादक थिले। ओडिशा रे 20 शताब्दीर आरंभ रे से थिले जणे अद्यम साहसी संस्कारक। 20 शताब्दीर आरंभ रे माने 1900 शताब्दी को 20 शताब्दी कहा जाए। से 20 शताब्दीर आरंभ रे से जणे थिले अदम्य साहसी संस्कारक। अदम्य माने जहाकू दमन करा जाई पारे नाही, तांकू केही दमन करि परिबे नाही। आ साहसी संस्कारक से थिले। सेथिपाई उत्कलमणि गोपबंधुक भली से मध्य बहु निर्यातना भोगिछंती। उत्कलमणि गोपबंधुक विषय रे पिला माने जानिछ से जणे समाज सेवी थिले।
ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଯେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯେମିତି ବନ୍ଦୀ ହେଇଥିଲେ, ଜେଲ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଯେମିତି ସେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତିତ ହେଇଥିଲେ, ସେମିତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ ଭଳିଆ ବହୁବାର ନିର୍ଯାତିତ ହେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ବା ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ। ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ବହୁ ଗ୍ରାମ ତୁଳନାରେ ଟିକିଏ ଆଗୁଆ ଥାଏ। ମହାଦେବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ୍ ଖାତିର। 1880 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଲା, ତାହାରି ନାମ ଦିଆଗଲା ହରି। ପିଲାଟିକୁ ଯେତେବେଳେ 4-5 ବର୍ଷ ବୟସ, ସେତେବେଳେ ମା ମରିଗଲେ। ମହାଦେବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବୟସ ଅଳ୍ପ। ସେ ଆଉ ଥରେ ବିବାହ କଲେ। ସାବତ ମା ଏଭଳି ଯତ୍ନରେ ପାଳିଲେ ଯେ ପିଲାଟି ଅନୁଭବ କଲା ସତେ ଯେପରି କି ମା ମରିନାହିଁ। ପରେ ଅବଶ୍ୟ 3 ଭାଇ ଓ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ପଛ 3 ଭାଇଙ୍କ ନାମ ରାମ, ଗୋବିନ୍ଦ, ଶଙ୍କର, ଆଉ ଭଉଣୀର ନାମ ରହିଲା ନିଶା। ଯେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ବା ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଠାରେ କଣ ଅଛି? ଯେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ସେଟା ଗୋଟେ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସେ ମନ୍ଦିର କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବା ସତ୍ୟବାଦୀ। ସେଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର। ସେଇ ଗାଁରେ ମହାଦେବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବେଶ୍ ଖାତିର। ଯେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଖାତିର ମାନେ ମାନୁଥିଲେ, ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। 1879 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଲା, ତାଙ୍କର ନାଁ ଦିଆଗଲା ହରି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ। ସେ 4-5 ବୟସ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ମା ମରିଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମହାଦେବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବୟସ ଅଳ୍ପ ଥିଲା। ସେ ଆଉ ଥରେ ବିବାହ କଲେ। ଯେ ସାବତ ମା ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ପାଳିଲେ ଯେ ପିଲାଟି ଅନୁଭବ କଲା ସତେ କି ମା ମରିନାହିଁ। ମାନେ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଦଉଥିଲେ, ବହୁତ ଗେହ୍ଲା କରିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କର 3 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ପଛ 3 ଭାଇଙ୍କ ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ରାମ, ଗୋବିନ୍ଦ, ଶଙ୍କର, ଆଉ ଭଉଣୀର ନାଁ ରହିଥିଲା ନିଶା। ହରିହରଙ୍କର ମୂଳଦୁଆ ଶୋଧ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ବେଳେ। ସେତିକି ବେଳୁ ମଜବୁତ ମୂଳଦୁଆ ନ ପଡ଼ିଥିଲେ ତା ଉପରେ ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷର ସେବା ସୌଧ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଠିଆ ହୋଇ ପାରିନଥାନ୍ତା। ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲା ଦିନୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ମନ ଚାଲିଥିଲା ଲୋକହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଯେ ହରିହରଙ୍କର ମୂଳଦୁଆ ମାନେ ମୂଳଦୁଆ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ କାମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ, ଯେ ଆରମ୍ଭରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ମୂଳଦୁଆ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେ ହରିହରଙ୍କର ମୂଳଦୁଆ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ବେଳେ। ଯେ ତାଙ୍କର ମୂଳଦୁଆ ମଜବୁତ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଯେମିତି ଘର ତିଆରି କଲା ବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରୁଛୁ। ଯେ ଘରକୁ ଯଦି ଆମେ ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା ଯଦି ଆମର ଠିକ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଉପରେ ଆଉ ଘର କରି ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୂଳଦୁଆକୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ତିଆରି କରିଥାଉ। ସେମିତି ହରିହରଙ୍କର ମୂଳଦୁଆ ଶୋଧ ମାନେ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମୂଳଦୁଆ ବହୁତ ମଜବୁତ ଥିଲା। ଯଦି ମୂଳଦୁଆ ଯଦି ସେମିତି ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷର ସେବା ସୌଧ, ଯେ ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷ ସେବା ସୌଧ ଏନେ ସେବାକୁ ଗୋଟିଏ କୋଠା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛି। ସୌଧ ମାନେ କୋଠା ଘର ବା ପ୍ରାସାଦ। ଯେ ଆମେ ଏଠାରେ ସେବାକୁ ସୌଧ ଭାବରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଯେଉଁ ସେବା ସୌଧ କରିଥିଲେ, 70 ବର୍ଷ କାଳ ଯେଉଁ ସେବା କରିଥିଲେ, ତାହା ହେଇନଥାନ୍ତା ସେ ଯଦି ମୂଳରୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ସେ ଗୁଣଟା ଯଦି ନଥାନ୍ତା। ପଢିଲା ଦିନୁ ତାଙ୍କ ମନ ଚାଲିଥିଲା ଲୋକହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଲୋକହିତ ମାନେ ମଙ୍ଗଳ, ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଥିଲେ। କାହାର ରୋଗ ହେଲେ ସେବା କରିବା, ଲୋକ ଅଭାବ ପଡ଼ିଲେ ମଡ଼ା ଉଠାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଗାଁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଛଣ ବାଉଁଶ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଗାଁ ନିରକ୍ଷର ଲୋକଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଇତ୍ୟାଦି କାମ ସେହି ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ହିଁ ସେ କରିଥିଲେ। ସେବା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସହଜାତ ଗୁଣ।
ସେହି ନିଆଁରେ ଗୁରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ବରାବର ଉତ୍ସାହ ଘିଅ ଢାଳନ୍ତି। ତେଣୁ ତାହା କେବେ ହେଲେ ଲିଭି ଯାଇ ନଥିଲା। ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କଣ କରୁଥିଲେ? ସେ ଲୋକହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରୁଥିଲେ। ଯେ ମଡ଼ା ଉଠାଇବା, ରୋଗ ହେଲେ ସେବା କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ହେଲେ ସେ ଜ୍ୱର ହେଲେ ସେ ରାତ୍ରି ଅନିଦ୍ରା ରହିକି ଜଗୁଥିଲେ, କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ଧୋଉଥିଲେ, ସେବା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଗାଁରେ ଯଦି କିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ମାନେ ଶବ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ଯଦି ଅଭାବ ହେଲେ ସେ ଯାଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଏବେ ସିନା ସ୍କୁଲ ଗୁଡାକ ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଛି, କୋଠା ଘର ହେଇଛି। ଆଗେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡାକ କଣ ଥିଲା? ଯେ ଛଣ ବାଉଁଶ ଛପର ଘର ସବୁ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ସେ ଛଣ ବାଉଁଶ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ଗାଁର ନିରକ୍ଷର ଲୋକଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଇବା। ନିରକ୍ଷର ମାନେ ଯିଏ ଲେଖି ପଢି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ନିରକ୍ଷର କୁହାଯାଏ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ସେ କରୁଥିଲେ, ପାଠ ପଢାଉଥିଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଙ୍କ ପଢାଉଥିଲେ, ଇତ୍ୟାଦି କାମ ସେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ହିଁ କରିଥିଲେ। ସେବା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସହଜାତ ଗୁଣ। ସେବା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସହଜାତ ଗୁଣ। ସହଜାତ ଗୁଣ କହିଲେ ଜାତ ମାନେ ଜନ୍ମ, ସହଜାତ ମାନେ ସେ ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ସେବା ସହିତ ସେ ସେବାକୁ ଧରିକି ମାନେ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ସେବା ଗୁଣ ଥିଲା। ସେ ସେବା ଗୁଣ ନେଇକି ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସେଇ ଗୁରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ କଣ କରୁଥିଲେ? ଯେ ସେହି ନିଆଁରେ ସେ ସେବାର ନିଆଁରେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ସାହର ଘିଅ ବରାବର ଢାଳି ଦଉଥିଲେ। ଯଜ୍ଞ କଲେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଯେ ଯଜ୍ଞରେ ଯେମିତି ଘିଅ ଦେଲେ ନିଆଁ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଜଳି ଉଠେ, ସେମିତି ସେଇ ସେବା ଘିଅରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କୁ କଣ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ସାହ ଦଉଥିଲେ। ସେ ଉତ୍ସାହ ଦଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଟା ତାଙ୍କର ସେବା ଗୁଣ କେବେ ହେଲେ ବି ମଳିନ ପଡିଯାଇ ନଥିଲା ବା ଲିଭି ଯାଇ ନଥିଲା। ଏଠି ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ ଯେ ସେ କେମିତି ଶବ ସତ୍କାର କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିରକ୍ଷର ମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଉଥିଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଙ୍କ ପଢାଉଥିଲେ, ଏସବୁ କାମ ସେ କରୁଥିଲେ। ବି ହରିହରଙ୍କୁ ଯେତିକି ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି, ସଂସ୍କାରକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା ଭାବି ସେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ହରିହରଙ୍କୁ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କୋଣକୁ ଯାଅ ଦେଖିବ, ସେଠାରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଛାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ସେ କେବେଠାରୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ବୋଲି ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ ସତେ ଯେପରିକି ଆଖି ପାଏ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ବୟସର ଛାତ୍ର ହୋଇ ସେ ଗାଁରେ ଥାଆନ୍ତି। ରାତ୍ରିରେ ଗାଁର ନିରକ୍ଷର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି। ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଡେରି ହୋଇଯାଏ। ପିଲା ଲୋକ କେଉଁଠି କ'ଣ କରୁଥିବ ଭାବି ବୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଦେବୀଙ୍କ ମନରେ ଥରେ ଥରେ ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜେ। କିନ୍ତୁ ହରି ଏଭଳି ଗେହ୍ଲା ହୋଇଥାଏ ଯେ ସେ ତାକୁ କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ ବିପ୍ଳବୀ, ଯେଉଁମାନେ ବିପ୍ଳବ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିପ୍ଳବୀ କୁହାଯାଏ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ବି ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ ମଣିଷ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବିପ୍ଳବୀ କୁହାଯାଇଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କୁ ଯେତେକି ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଭାବରେ, ସେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି? ଯେ ମାନେ ଶିକ୍ଷକ। ସେ ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ଯେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଯେତିକି ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ସେତିକି ଲୋକ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କୋଣକୁ ଦେଖିବ ସବୁଠାରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ଛାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କେବେଠାରୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ପଛକୁ ଚାହିଁବା, ଯେପରିକି ଆଖି ପାଏ ନାହିଁ ବା କଳ୍ପନା କରି ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ମାନେ କେବେଠୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେ ଗାଁରେ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ଗାଁର ନିରକ୍ଷର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି। ରାତିରେ ଡେରି ହେଲେ ତାଙ୍କର ମା ବୋଉ ବା ମା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀ, ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀ। ସେ ମାନେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜେ, ପିଲା ଲୋକ କୋଉଠି କ'ଣ ଭାବୁଛି କହିକି ପିଲା ଲୋକ କୋଉଠି କ'ଣ କରୁଥିବେ ସେ ସବୁ ଭାବି ବୋଉ ସନ୍ଦେହ ତାଙ୍କର ଆସେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ଗେହ୍ଲା କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଯେ ସେ କିଛି କହିପାରୁ ନଥିଲେ। ଦିନେ ମା ପଚାରିଲେ, ଏତେ ଡେରି ଯାଏ କେଉଁଠି ରହୁଛୁ? ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା କଥା ଶୁଣି କହି ପକାଇଲେ, ଆରେ ପୁଅ ମୋତେ ଟିକିଏ ଅକ୍ଷର ଶିଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେ ମା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପଚାରିଲେ, ସେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା କଥା ଶୁଣି ମା ବି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆରେ ପୁଅ ମୋତେ ଟିକିଏ ଅକ୍ଷର ଶିଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସେ ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ। ସେହି କାଲରୁ ଯଦି ଆମେ ଚାଲି ଆସିବା 1945 ମସିହା,
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରାବର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ସେ ଶିକ୍ଷକତା କେବେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଜେଲରେ ଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ପୁରୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ଅଜା ହରିହର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ଯେ ସେତେବେଳେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଓକିଲାତିରୁ ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର ହୋଇଥାଏ। ନନା ମହାଦେବ ବ୍ରହ୍ମା ବରାବର ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି ହରି କେମିତି ଓକିଲ ହେବ। FA ପାସ୍ ପରେ ସେ PL ପଢ଼ିଲେ। ଯେ ନନା ମାନେ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ନନା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥାନ୍ତି। ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ହରିହର ଓକିଲ ହେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଲଗା ଥିଲା। କଟକରୁ ଯାଇ କଲିକତାରେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ଦିନ ସେହି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଓକିଲାତି ପଢ଼ିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ଓକିଲାତି ବ୍ୟବସାୟ ଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କର ମନ ମୋଟେ ଗଲା ନାହିଁ। ଯେ ସେ ଓକିଲାତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କଲିକତା ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ମୋଟେ ମନ ହେଲା ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା ନ ଦେଇ ସେ ଚାଲି ଆସିଲେ ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ଆସି ଶିକ୍ଷକତା କଲେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛ, ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ। ସେ ଆସିକି ସେଇଠି ଶିକ୍ଷକତା କରିଥିଲେ। ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ମନ ମାନିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ କଣ କଲେ? ଯେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ମନ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ନୀଳଗିରି ଗଡ଼ଜାତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସ୍କୁଲକୁ ସେ ଯିବାକୁ ମନ କଲେ। ସେଠାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଉମାଚରଣ ଦାସ ଥାନ୍ତି ହେଡମାଷ୍ଟର। ତାଙ୍କ ପରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସେହି ପଦରେ ରହିଲେ। ଓକିଲାତି ଫଳ ବାହାରିଲାରୁ ଦାସେ ଆପଣେ ଓକିଲାତି କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଦାସେ ଆପଣେ ଏଠି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଏଠାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସକୁ ଦାସେ ଆପଣେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଡ଼ଜାତ ସ୍କୁଲ ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଉମାଚରଣ ଦାସ ଥାନ୍ତି ହେଡମାଷ୍ଟର। ତାଙ୍କ ପରେ ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ରହିଲେ। ଓକିଲାତି ଫଳ ବାହାରିବାରୁ ଦାସେ ଆପଣ ଓକିଲାତି କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ହରିହର ସହକାରୀ ହେଡମାଷ୍ଟର ଭାବେ ଥାନ୍ତି। ସ୍କୁଲଟି ଭଲ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଥାଏ। ଯେ ସ୍କୁଲଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ଥରେ ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟ କପ୍ ଡେରାମ ସେ ଆସିଲେ। କଙ୍ଗ ଦେଶରେ ସେତେବେଳକୁ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଖୁବ୍ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲାଣି। କପ୍ ଡେରାମଙ୍କର ବୋଧ ହୁଏ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଯେ ମୋଗଲ ବନ୍ଦୀର ଏଇ ଯୁବକମାନେ ଏଠାରେ ଆସି ଗୋଟିଏ କିଛି ମତଲବରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ସ୍କୁଲକୁ କଣ କଲା? ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଯେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉ। ତାପରେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆ ହେଲା। ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ତ ହୁକୁମ ଠାରୁ ବୋଲେ ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗିଲା। ତାପରେ ହରିହର ଆସିଲେ କଟକର ପ୍ୟାରୀ ମୋହନ ଏକାଡେମୀକୁ। ଆଉ ସେଠାରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେଇଥିଲେ। ସେ ଶିକ୍ଷକତାକୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଶିକ୍ଷକତା ସେ କେବେ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ବାକି ଯେତିକି ଆଜି ଆମେ ଭାଗ 1କୁ ପଢିଲେ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଦିନ ଆମେ ଭାଗ 2କୁ ପଢିବା। ଯେତିକି ଆମେ ପଢିଥିଲେ ସେଥିରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆସ ଆମେ ଜାଣିବା। ତିରୋଧାନ। ତିରୋଧାନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଅବସାନ। ଅବସାନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶେଷ। ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ। ଭୂଦାନ। ଭୂଦାନ କହିଲେ ଜମିଦାନ। ଗୌଣ। ଗୌଣ ମାନେ ଛୋଟ ଭାଗ। ପୁନଃମୁଦ୍ରଣ। ପୁନଃମୁଦ୍ରଣ ପୁନଃ ଯୋଗ ମୁଦ୍ରଣ ହୁଏ। ପୁନଃମୁଦ୍ରଣ। ପୁନଃମୁଦ୍ରଣ ମାନେ ପୁଣି ଛାପା ହେବା। ଓତପ୍ରୋତ। ଓତପ୍ରୋତ ମାନେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ। ଅଦମ୍ୟ। ଅଦମ୍ୟ ଯାହାକୁ କେହି ଦମନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେବା ସୌଧ। ଏଠାରେ ସେବାକୁ ସୌଧ ମାନେ କୋଠା ଘର ବା ପ୍ରାସାଦ। ଏଠାରେ ସେବା ସୌଧ ମାନେ ସେବାକୁ ସୌଧ ବା କୋଠା ଭାବରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଆଖି ପାଏ ନାହିଁ। ଆଖି ପାଏ ନା ମାନେ ଖୁବ୍ ଦୂରକୁ ସୂଚାଇବା, କଳ୍ପନା କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ନିରକ୍ଷର। ନିରକ୍ଷର ମାନେ ଯିଏ ଲେଖା ପଢ଼ା ଜାଣେ ନାହିଁ। ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟ। ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ପରିକଳ୍ପନା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ
राजप्रतिनिधि को पॉलिटिकल एजेंट कहा जाउथिला। ताहले पिला माने आमे पाठटी को पढ़िले एवं बुझिले। ताहले आस कोन बुझिला आस कोन बुझिल आमे जानिबा जे सत्यर पूजारी प्रश्न नंबर 1 अछि तुम पे। सत्यर पूजारी आचार्य हरिहर प्रबंधर लेखक किए? सत्यर पूजारी आचार्य हरिहर प्रबंधर लेखक किए? कह पिला माने। सत्यर पूजारी आचार्य हरिहर प्रबंधर लेखक किए? टाउन हाई स्कूल डेली मार्केट। कह पिला माने उत्तर देवा को चेष्टा कर। टाउन हाई स्कूल डेली मार्केट। सत्यर पूजारी आचार्य हरिहर प्रबंधर लेखक किए? सत्यर विनोद कानूनगो। राइट आंसर। सत्यर पूजारी आचार्य हरिहर प्रबंधर लेखक होचंती विनोद कानूनगो। धन्यवाद। प्रश्न नंबर 2 आचार्य हरिहर केबे ओ केउठारे जन्म ग्रहण करथिले? आचार्य हरिहर 1879 मसीह रे पुरी जिल्लार श्री रामचंद्रपुर ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले। छात्र जीवन रे आचार्य हरिहर दुखी जन मानक सेवा करुथिले। मानकर सेवा करुथिले। छात्र जीवन रे आचार्य हरिहर दुखी जन मानक सेवा करुथिले। हाँ वेरी गुड। हाँ छात्र जीवन रे आचार्य हरिहर रोगी मानकर सेवा पिला मानकर काछु दउथिले। शव उठाइबा कार्य निरक्षर मानकु पाठ पढ़ाइबा शव सत्कार करिबा इत्यादि सेवा कार्य करुथिले। नंबर 4 से लेखिथिबा इंग्राजी व्याकरण बहिर नाम कोन? द चाइल्ड फास्ट ऐसे लिखिथिले व्याकरण। द चाइल्ड फास्ट ऐसे व्याकरण लिखिथिले। से लेखिथिबा इंग्राजी व्याकरण बहिर नाम थिला द चाइल्ड इज फास्ट ग्रामर। आचार्य हरिहर केते वर्ष स्वाधीनता संग्राम रे जड़ित थिले? तो पिला माने 1921 मसीह रु 1945 मसीह पर्यंत से केते वर्ष स्वाधीनता संग्राम रे जड़ित थिले? आचार्य हरिहर 25 वर्ष स्वाधीनता संग्राम रे जड़ित थिले। धन्यवाद पिला माने। आचार्य हरिहर 25 वर्ष स्वाधीनता संग्राम रे जड़ित थिले। नंबर 6 हरिहर वकील विद्या काहींकी पढ़िले नाही? से काहींकी वकील विद्या पढ़िले नाही? तांकर इच्छा कोन थिला? वकीलाती पढ़िबा पई तांकर मन आदो गला नाही कारण से समाज सेवा करिबा पई चाहुथिले। से माने तापरे लास्ट क्वेश्चन पिला माने आचार्य हरिहरंकर केउ भल गुण थिला? आचार्य हरिहरंकर केउ भल गुण थिला? आचार्य हरिहर केउ कार्य करथिले कोन भल गुण थिला? देखो पिला माने आचार्य हरिहरंक भल गुण गुड़ाक होछि रोगी सेवा करिबा शव उठाइबा गाँ स्कूल पई छण बाउंस संग्रह करिबा निरक्षर मानक पाठ पढ़ाइबा से गाँ गाँ बुझी दुखी जन मानक सेवा करुथिले। भल भावरे अंक पढ़ाउथिले नियमित सुधा काटुथिले। बुढ़ा बस चली दान कान छेगा। हां वेरी गुड बहुत बढ़िया आंसर दोछ। हाँ अच्छा पिला माने ये सब तुम खाता रे नोट करके रखिबो। तापरे देखो निम्न रे दिया जाइथिबा शब्द गुड़िकर विपरीत शब्द कुह। अच्छा पिला माने
এই শব্দ গুড়িকৰ বিপৰীত শব্দ কহিব। তিৰোধান, তিৰোধানৰ বিপৰীত শব্দ কোন হব? মৃত্যু। ନାଇଁ ନାଇଁ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କୁହ। ମୃତ୍ୟୁଟା ତ ତାର ଅର୍ଥ, ତାର ବିପରୀତ। ଯେମିତି ସୁଖର ଦୁଃଖ ହୁଏ ସେମିତି କହ ତିରୋଧାନର ମୃତ୍ୟୁ, ମୃତ୍ୟୁର ତାର ବିପରୀତ କଣ ହୁଏ? ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁର ବିପରୀତ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେମିତି ତିରୋଧାନର ବିପରୀତ ହଉଛି ଆବିର୍ଭାବ। ଆବିର୍ଭାବ ମାନେ ଜନ୍ମ ଏବଂ ତିରୋଧାନ କହିଲେ ମୃତ୍ୟୁ। ମୁଖ୍ୟର ବିପରୀତ କହ ପିଲାମାନେ, ମୁଖ୍ୟର ବିପରୀତ କଣ? ମୁଖ୍ୟର ବିପରୀତ, ମୁଖ୍ୟର ବିପରୀତ ଅଛି ଗୌଣ। ନିରକ୍ଷର, ନିରକ୍ଷର ବିପରୀତ କହ। ନିରକ୍ଷର ମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ, ଆଉ ଯିଏ ନିରକ୍ଷର ମାନେ ଯିଏ ପାଠ ପଢି ନଥିବ ତାକୁ ନିରକ୍ଷର କୁହାଯାଏ। ଯିଏ ପାଠ ପଢିଥିବ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଯିଏ ଲେଖା ପଢା ଜାଣନ୍ତି ତାକୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର। ସ୍ୱାକ୍ଷର ନୁହେଁ, ସାକ୍ଷର। ନିରକ୍ଷର ବିପରୀତ ହଉଛି ସାକ୍ଷର। ସତ୍ୟର ବିପରୀତ ଅସତ୍ୟ। ଅସତ୍ୟ। ଅସତ୍ୟ ବା ମିଥ୍ୟା। ମିଥ୍ୟା, ସତ୍ୟର ବିପରୀତ ମିଥ୍ୟା। ରୋଗୀ, ରୋଗୀର ବିପରୀତ ସ୍ୱସ୍ଥ। ରୋଗୀର ବିପରୀତ ନିରୋଗ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ତାପରେ ସୁଯୋଗ, ସୁଯୋଗର ବିପରୀତ ଅସୁଯୋଗ। ଅସୁଯୋଗ ନୁହେଁ, ସୁଯୋଗର ବିପରୀତ ହଉଛି ଦୁର୍ଯୋଗ। ଉନ୍ନତର, ଉନ୍ନତର ବିପରୀତ, ଉନ୍ନତର ବିପରୀତ ଅନୁନ୍ନତ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଏବେ କୁହ ସୁଖର ବିପରୀତ କଣ ହେବ? ଦୁଃଖ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହଁ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଉତ୍ସାହର ବିପରୀତ ନିରୁତ୍ସାହ। ନିରୁତ୍ସାହ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡାକର ବଚନ କହିବ। ଏକ ବଚନ କି ବହୁ ବଚନ? ମାନେ ଏକ ବଚନ ବହୁ ବଚନ ଜାଣିଛ? ଜଣାଥିଲେ ଏକ ବଚନ ହୁଏ, ଆଉ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ବହୁ ବଚନ ହୁଏ। ସେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଏକ ବଚନ କି ବହୁ ବଚନ? ବହୁ ବଚନ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଯୁବ ସମାଜ, ଯୁବ ସମାଜ ଏକ ବଚନ କି ବହୁ ବଚନ? ଯୁବ ସମାଜ ବହୁ ବଚନ। ଯୁବ ସମାଜ ହଉଛି ବହୁ ବଚନ। ଛାତ୍ର ବୃନ୍ଦ ବହୁ ବଚନ। ବହୁ ବଚନ। ବହୁ ବଚନ। ବହୁ ବଚନ। ହଁ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ବସ। ଏକ ବଚନ। ଏକ ବଚନ। ଏକ ବଚନ। ଏକ ବଚନ। ତୁମେ ଏକ ବଚନ। ବଡ ଲୋକ, ବଡ ଲୋକ କୁହ। ଏକ ବଚନ। ଏକ ବଚନ। ଗାଁ ଗାଁ ବହୁ ବଚନ। ବହୁ ବଚନ। ବହୁ ବଚନ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ସମ୍ପାଦକ କୁହ। ସମ୍ପାଦକ ଏକ ବଚନ। ଏକ ବଚନ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଏକ ବଚନ। ଶିକ୍ଷକ ଏକ ବଚନ। ଏକ ବଚନ, ଭେରି ଏକ ଗୁଡ୍। ବଚନ। ହଁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବଢିଆ ଉତ୍ତର ଦେଲ। ତାପରେ ତୁମ ପାଇଁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଆଜି ଆମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କର ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ପଢିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲିଖିତ ବିଭିନ୍ନ କବିତା ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ କରି ତୁମେ ମାନେ ପଢିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।